नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा रवींद्रनाथ टागोर को लिखित गोटे कहानी दीदी। गाँवर जड़े निर्यातिता स्त्रीर अनाचारी स्वामी विषय सबु कथा बखाणी सारिबा परे पड़िशा घरर स्त्रीलोक जनक अति संक्षेप निजर मतामत देई कहिला, एमिति स्वामीर मुहरे निया। एहा शुणी जयगोपाल बाबूंको स्त्री शशी को भारी खराब लगिला। स्वामी जाति मुहरे सिगारेट निया छड़ा आउ कौनसी नियार कल्पना करिबाटा स्त्री मानक पक्षरे आदौ शोभनीय नुहे। तेणु शशी से विषय संकोच प्रकाश करिबारु पड़िशा घरर तारा दुई गुण उत्साह कहिला, एभली स्वामी थिबाठुरु बरं 7 जन्म विधवा होई कटाइबा भल। एकथा कही से निज घर को चलीगला। शशी मने मने भाविला, स्वामीर एपरि कौनसी अपराध विषय मु भाबी पारु नाही, जहा फଳରେ जनकर मन ता प्रति एतेटा विषाक्त होई परिबो। एमिति सबु कथा भाबु भाबु हठात ता हृदय सबुतक प्रेम प्रीति ता प्रवासी स्वामी प्रति उच्छ्वसित होई उठिला। स्वामींकर तकिया बिछଣା सबुकु छुई तांकर देहरे बासना अनुभव कला। सेजर खाली अंशरे बारंबार हाथ बुलाई जेपरि स्वामी को अनुभव कला। ता उपरे उठी कबाट बंद करी काठ बाक्स खोली स्वामींकर लिभि आसीथिबा बहु दिनर फोटोटीए आ चिठीपत्र बाहर करी बसिला। सेदिनर खरा बेलटा एहीपरि भाबरे निर्जन घरे पुरुणा स्मृतिर आउ विच्छेद लुहरे बीतिला। शशिकला और जयगोपाल बहु दिनरू विवाहित, सेमानकर बाल्य विवाह। ए भितरे पिलाछुआ होई जाइछन्ति। उभय एका संगरे बहु दिन धरी अति सहज साधारण जीवन बिताइछन्ति। प्राय 16 वर्ष एकाठी रहिबा परे स्वामी अल्प दिन हेब विदेश रे चाकरी करिबा पई जाइछन्ति। एही समय शशिकलार हठात एपरि प्रेम उद्वेलित होई उठिला। साधारण अवस्था विवाह बंधनर गंठीर अस्तित्व जना पड़ु नथिला। वर्तमान विरह हेतु एही गंठी जेते टाणी हेला हृदय विच्छेद जनित व्यथा सेतिकी कष्ट देला। सेथिपाई आज एते बयसरे पिला छुआंक माँ होई शशी फगुण मासर खरा बेलटा खट उपरे बसी नुआ बाहा होइथवा बोहुटी परी केते प्रकारर कल्पना जल्पना बुड़ीगला। एबे तो अतीत को फेरिबार उपाय नहीं। तेणु से ठीक कला जे एथर जेतेबेले निजर स्वामी को पाखरे पाइब सेतेबेले हजि जाइथिबा समय को से कड़ा गंडा करी आदाय करिब। आउ बसंतर दिन राति गुड़िक से निष्फल हेबाकु देब नाही। केतेथर सामान्य सामान्य कथारे से कली लगाई स्वामी को उपरे बहुत उपद्रव करिछि। आज अनुतप्त होई से प्रतिज्ञा कला जे से केबे हेले असहिष्णु हेब नाही। स्वामींकर कौनसी इच्छारे बाधा देब नाही। स्वामी जहा कहिबे ता करिब। प्रेमपूर्ण हृदय नरम भावरे स्वामींकर भलमंद सबुकु ग्रहण करिब। कारण स्वामी ही सर्वस्व, स्वामी ही प्रियतम, स्वामी ही देवता। अनेक दिन पर्यंत शशिकला ता बापा मांकर एकमात्र संतान थिला। पिलाटी दिनरू अति आदर जत्न बढ़ी। सेथिपाई जयगोपाल साधारण चाकरीटीए करुथिले मध्य भविष्यत चिंता सेमानकर नथिला। मफसलरे आराम रे चलिबा पई शशीर बापांकर यथेष्ट संपत्ति थिला। एही समय प्राय वृद्ध बयसरे हठात शशीर बापा कालीप्रश्नकर बहु दिनर अभिलाष पूर्ण करी गोटे पुओ हेला। सत कथा कहिबाकू गले माँ बापांकर ही नितांत असंगत आउ अन्याय आचरण शशी अत्यंत क्षुब्ध थिला। जयगोपाल जे आनंदित होई नथिला से कथा कहिबा बाहुल्य। बेसी बयसर संतानटी प्रति बापा मांकर स्नेह मध्य अधिक हेब, एथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही। एई नवागत जेतेबेले आसिला जयगोपालर सबु आशा भरोसा हरण करिनेला। सेतेबेले बाध्य होई आसामर चा बगीचारे चाकरी करिया पई से गाँ छाड़ी बाहरिला। गाँर आखपाखरे चाकरी खोजिबाकू ताको समस्ते बाध्य करुथिले, किंतु सर्वसाधारण को उपरे विरक्त होई होऊ बा चा बगीचारे काम कले शीघ्र उन्नति हेबार आशारे होऊ जयगोपाल काहारी कथा न शुणी स्त्री पिलांकु ससुर घरे छाड़ी आसाम चलीगला। विवाहित जीवन रे स्वामी स्त्रींकर एहा थिला प्रथम विच्छेद। एथिपाई शशीर सबुतक राग छोट भाईटी उपरे पड़िला। जो दुखटा पाटी खोली कही हुए नहीं तार कष्टटा बेसी बाधे। छोट पिलाटी माँ क्षीर खाई आराम रे सोई रहिला, किंतु ता भौणी एणे निज पिलांको क्षीर गरम होई नाही। पिलाए स्कूल गला बेलकु ठीक रे रोसई हेइनी बा निजे खाइबा बेलकु भात तरकारी थंडा हो जाउची इत्यादि एणुतेणु कारण बाहर करी दिन राति रागरुषा करी निजे अतिष्ठ होई समस्तंको अतिष्ठ करी पकाइला। अल्प दिन परे पिलाटीर माँ बेमार पड़िले आउ मरिबा आगुरु पिलाटीकु झियो हाथ रे टेकीदेले। एई माँ छेउंड अनाथटी अविलंबे ता दीदीर हृदय को पूरापूरी भावरे अधिकार करिनेला। कथा कथा के दीदीर कोलकु डेई पड़ी ता पाकुआ पाटिरे दीदी को अति आग्रह गेल करी
ତା ମୁହଁକୁ ଲାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ ବା ଦିଦିର ବାଳକୁ ତାର ଛୋଟିଆ ହାତରେ ଟାଣି ପକାଏ, କିମ୍ବା ରାତି ଅଧରେ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ଦିଦିକୁ କଅଁଳିଆ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଦିଦିର ମନକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଭରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଦି ଦିଦିମା ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କାମଦାମ ବେଳେ ବା ଅବସର ସମୟରେ ନ କରିବା କାମ କରି, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ, ନ ଯିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦିଦି ଉପରେ ରୀତିମତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶଶୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅମାନିଆ ଦୁଷ୍ଟ ସାନ ଭାଇଟା ପାଖରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ବସିଲା। ଏ ଅନାଥଟିର ଆଧିପତ୍ୟ ଶଶୀ ଉପରେ ତା ନିଜ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇ ଉଠିଲା। ପିଲାଟିର ନାଁ ଥିଲା ନୀଳମଣି। ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିବା ବେଳକୁ ତା ବାପା ବେମାର ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଜୟଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବା ବେଳକୁ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତିର 1/4 ଝିଅକୁ ଦେଇ ପିଲାଟିର ଦେଖାଶୁଣାର ଭାର ଜୟଗୋପାଳକୁ ଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଜୟଗୋପାଳକୁ ଆସାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାକୁ ଅଠା ଲଗାଇ ମରାମତ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଲଗା ରହିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବା ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଚଳେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅମେଳ ରହିଯିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ମିଳନ ଶଶୀର ମନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଜଗାଇଲା। ସେ ଯେପରି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କଲା। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିରହ ପରେ ଶଶୀର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ସଜୀବ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ଯାହା ବି ଘଟିଯାଉ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମୟ ଆସୁ, ମୋ ମନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗି ଉଠିଥିବା ଦୀପ୍ତ ପ୍ରେମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମଳିନ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମିଳନରେ ଜୟଗୋପାଳର ମନର ଅବସ୍ଥାଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଆଗରୁ ବହୁ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ତାର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ସେ ଚଳିପାରୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକା ଏକା ଚଳିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆଉ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାର ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଜୀବନ କଟିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ତାର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏଇ ନୂଆ ନିଶାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପରେ ପୁରୁଣା ସବୁ କଥା ତାକୁ ବିସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶେଷରେ ସେ ଯଦି ଦୁଶ୍ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ। ଜୟଗୋପାଳ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ତା ସାନ ଭାଇ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅଂଶଟି ଜୟଗୋପାଳର ଅପରିଚିତ। ତା ସହିତ ତାର କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଶଶୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ଛୋଟ ଭାଇଟି ପ୍ରତି ସ୍ନେହରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶଶୀ ନୀଳମଣିକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାଟି ଦିଦିର ବେକକୁ ଜାବଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଧରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁଟୁମ୍ବ ପଣିଆର ଧାରଧାରେ ନାହିଁ। ଶଶୀର ଇଚ୍ଛା ତାର ଏଇ ଛୋଟ ଭାଇଟିର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମନଭୁଲାଣିଆ ପିଲାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ସେ ଜୟଗୋପାଳ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଜୟଗୋପାଳ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଜୟଗୋପାଳ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ରୋଗିଣା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବିରସ ମୁହାଁ ପିଲାଟିର କ'ଣ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଯେ ଶଶୀ ତା ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହର ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶଶୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିନେଲା ଯେ ଜୟଗୋପାଳ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ନେହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇଟିକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଇଟି ତାର ଗୋପନ ସ୍ନେହର ଧନ ଆଉ ଏକାନ୍ତର ଆପଣାର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦି ଯେତିକି ଗୋପନୀୟ ସେତିକି ପ୍ରବଳ ଆଉ ଲୋଭନୀୟ, ଏହା ତ ଜଣାଶୁଣା କଥା। ନୀଳମଣି କାନ୍ଦିଲେ ଜୟଗୋପାଳ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ମାତ୍ରେ ଶଶୀ ତାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରେ, ପ୍ରାଣପଣେ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ରାତିରେ ନୀଳମଣି କନ୍ଦାକଟା କରେ ଜୟଗୋପାଳର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ଘୃଣାରେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଏମିତି ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରେ ଯେ ଶଶୀ ଦୋଷ କଲା ପରି ସଂକୁଚିତ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପିଲାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାର ବାଟ ପାଏ ନାହିଁ। କଅଁଳ ଆଉ ମମତା ଭରା ସ୍ୱରରେ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ଧନଟା ପରା, ଏମିତି ସବୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ
ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ନୀଳମଣି ଅନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶଶୀ ତା ପକ୍ଷ ନିଏ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଜୟଗୋପାଳ ଆସିବା ପରେ ବିଚାରକ ସହିତ ଦଣ୍ଡବିଧିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏଥର ନୀଳମଣିର ଦୋଷ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜୟଗୋପାଳର ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଶଶୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଭାଇକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇ ମିଠେଇ ଦେଇ ଖେଳନା ଦେଇ ଗେଲ କରି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଶିଶୁର ଆହତ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୟଗୋପାଳ ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବିରକ୍ତ ଆଉ ବିରକ୍ତି ଦେଖାଇଲା, ଶଶୀ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣର ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଛୋଟ ଭାଇଟିକୁ ଆପଣାଇ ନେଲା। ଜୟଗୋପାଳ ଲୋକଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରାୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଡ଼ା କଥା କହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶଶୀର ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବାଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ। କେବଳ ନୀଳମଣିକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୀରବ ଆଘାତ ଦିଆନିଆ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇ ନୀରବ ମନମାଳିନ ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଖୋଲା କଳିତ କରାଳଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ନୀଳମଣିର ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯେପରି ବିଧାତା ଗୋଟିଏ ସରୁ ନଳୀକୁ ଫୁଙ୍କି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋଟକା ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମବେଳୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଫୋଟକା ପରି ପିଲାଟିର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଶକ୍ତି କମ୍। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୋଟକାଟିଏ ପରି ପିଲାଟିର ଜୀବନଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତା ବିରସ ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତା ମା ବାପା ତାକୁ ବେଶୀ ବୟସରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବୟସର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତା ସବୁ ତା ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଦିର ସେବା ଯତ୍ନରେ ନୀଳମଣି ବଞ୍ଚି ରହିଲା। ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ପୁରି 6 ଚାଲିଲା। ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ କମିଗଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଭାତୃଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ନୂଆ ଜାମା, ଚାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଧଡ଼ି ଥିବା ଧୋତି ପିନ୍ଧାଇ ରୀତିମତ ବାବୁ ରୂପରେ ସଜାଇ ଶଶୀ ତା ମଥାରେ ଟୀକା ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ତାରା ଆସି ହାଜର। କଥା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ସହଜରେ ହାତଛଡ଼ା କରେ ନାହିଁ। କଥା କଥାରେ କହିଲା, ଓଃ, ଭାଇକୁ ବେଶ କରାଇ ମଥାରେ ଟୀକା ଲଗା ହେଉଛି। ଏଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ସଲାସୁତର ହୋଇ ନାବାଳକ ଭାଇଟିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖଜଣା ନ ଦେଇ ପାରିବାର କାରଣ ଦେଖାଇ ପିଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ବେନାମୀ କରାଇ ନିଆ ହେଉଛି। ଏହାଠାରୁ ବେଶ ସର୍ବନାଶ ଛୋଟ ପିଲାଟିର କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ଏହା ଶୁଣି ଶଶୀ ଦୁଃଖ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୟଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଜୟଗୋପାଳ କହିଲା, ଆଜିକାଲି କାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଜ ପିଉସୀର ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଶୁଣାର ଭାର ଦେଇଥିଲି। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖଜଣା ନ ଦେଇ ଠକି ଜମି ନିଜ ନାଁରେ କରାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କରିବି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ଶଶୀ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ନାଲିଶ କରିବ ନାହିଁ? ଜୟଗୋପାଳ କହିଲା, ନିଜ ଭାଇଟା ନାଁରେ ନାଲିଶ କରିବି କେମିତି? ତାପରେ ନାଲିଶ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାମୀର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ଉଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶଶୀ ଜୟଗୋପାଳର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରେମମୟ ସୁଖର ସଂସାର ତା ଆଖିର ଏକ ବିରାଟ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପି ଧରିଛି। ସେ ଏକୁଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, କି ଉପାୟରେ ନୀଳମଣିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତାର କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେତିକି ଭୟରେ, ଘୃଣାରେ ଆଉ ପିଲା ଭାଇଟି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହରେ ତା ଛାତି ଭିତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାର ମନେ ହେଲା, ତା ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଲାଡ଼ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି କିମ୍ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ତା ସାନ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତା। ମହାରାଣୀ କେବେ ହେଲେ ନୀଳମଣିର ବାର୍ଷିକ 758 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ହାଲିସପୁରର ମହଲଟିକୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ କିପରି ସ୍ୱାମୀର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ନୀଳମଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଜୟଗୋପାଳ ଗାଁର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଶଶୀ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ କହିବାରୁ କହିଲା, କାହିଁକି? ମତିଲାଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଡାକ୍ତର? ତାପରେ ଶଶୀ କାନ୍ଦି କାଟି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବାରୁ ଜୟଗୋପାଳ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସହରରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଡକାଇବା। ଶଶୀ ନୀଳମଣିକୁ ଦିନରାତି ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଲା। ନୀଳମଣି ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତାକୁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାଳେ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ଏଇ ଡରରେ ସେ ଦିଦିର କାନିକୁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଠା କରି ଧରିଥାଏ। ଦିନଟା ସାରା ଏପରି ଭାବରେ କଟିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଜୟଗୋପାଳ ଆସି କହିଲା, ସହରରେ ଡାକ୍ତର ମିଳିଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ମକଦ୍ଦମା କାମରେ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ମତିଲାଲ ଡାକ୍ତରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଦେଖିଯିବାକୁ କହିଦେଇଛି। ରାତିରେ ନୀଳମଣିର ଜ୍ୱର ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ସେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶଶୀ ଏଣୁତେଣୁ କିଛି ନ ଭାବି ଭାଇକୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ା କରି ସିଧା ସହରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜାଣିପାରି ଡାକ୍ତର ଶଶୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସାଘର ଠିକଣା କରି କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରଦିନ ଜୟଗୋପାଳ ସହରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଗରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ଫେରିଯିବାକୁ ଶଶୀକୁ ହୁକୁମ ଦେଲା। ଶଶୀ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ 2 ଗୋଡ଼ କରି ହାଣିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋର ନୀଳମଣିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହଁ। ତାର ମା ବାପା ନାହିଁ, ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଜୟଗୋପାଳ ରାଗରେ କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ରହ, ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶଶୀ ଜଳି ଉଠି କହିଲା, ତମର କି ଘର? ଘର ତ ମୋ ଭାଇର। ଜୟଗୋପାଳ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି। ସାଇ ଲୋକ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଦିନ କେତେ ଫୁସଫାସ ହେଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ତାରା କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବୁ ତ ଘରେ ବସି କରୁନୁ। ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେତେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କଥା। ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶେଷରେ ନିଜର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଶଶୀ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଝି ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଏତିକିବେଳେ ସେ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ଗାଁ ଘର ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଜାଗା ଜମି ସବୁକୁ ଜୟଗୋପାଳ ନିଜ ନାଁରେ ଖାରଜ କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୟଗୋପାଳ ଆଉ ଶଶୀର, ନୀଳମଣିର ନୁହେଁ। ବେମାରରୁ ଉଠିବା ପରେ ନୀଳମଣି ବିକଳ ହୋଇ ତା ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲଗାଇଲା। ସେଠାରେ ତା ବୟସର ଭଣଜାମାନେ ତାର ଖେଳସାଥୀ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ଫେରିବାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଦିଦି, ଆମର ସେଇ ଘରକୁ ଚାଲ ନା। ଦିଦି ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଆମର ଆଉ ଘର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିଦି ଛଡ଼ା ନୀଳମଣିର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଶଶୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାରିଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ଦରମହଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ଡେପୁଟି ବାବୁ ଜୟଗୋପାଳର ଚିହ୍ନା। ଭଦ୍ରଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଶଶୀକୁ ଭୁଲେଇ ଭାଲାଇ ଜୟଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦେଲେ। ସେ ଆସି ଜବରଦସ୍ତି କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ଭାଇକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମିଳନ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ସାଙ୍ଗ ଭଣଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳମଣି ଖୁସିରେ ଖେଳାବୁଳାରେ ମାତିଗଲା। ତାର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଶଶୀର ଛାତି ଫାଟିଗଲା। ଶୀତଦିନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗାଁ ପାଖରେ ତମ୍ବୁ ଖଟାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ନୀଳମଣିର ଭେଟ ହେଲା। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପିଲାଏ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିଲା ପରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୀଳମଣି କୌତୂହଳର ସହିତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସାହେବକୁ ନିରେଖି କରି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାହେବକୁ ପିଲାଟିର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପାଠଶାଳାରେ ପଢ଼? ବାଳକ ନୀରବରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ହଁ। ସାହେବ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼? ନୀଳମଣି ପୁସ୍ତକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନ ପାରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତର ଏହି ବିବରଣୀ ଶଶୀ ନୀଳମଣିଠାରୁ ସବିସ୍ତାରେ ଶୁଣିଲା। ଖରାବେଳେ ଶେରୱାନୀ ପଗଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧି ଜୟଗୋପାଳ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଚପରାସୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ସାହେବ ବାହାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଟେବୁଲ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ଚୌକିରେ ଜୟଗୋପାଳକୁ ବସାଇ ଗାଁର ଖବର ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନୀଳମଣିର ହାତ ଧରି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସିଧା ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ସାହେବ, ତୁମ ହାତରେ ମୋର ଏ ଅନାଥ ଭାଇଟାକୁ ଟେକିଦେଲି। ତୁମେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କର। ସାହେବ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି କହିଲା, ମୋର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଏଇଠାରେ ହିଁ କହିବି। ଜୟଗୋପାଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରେ ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଭାରି ଆଗ୍ରହରେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ସାହେବ ଧମକ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶଶୀ ତା ଅନାଥ ଭାଇଟିର ଇତିହାସ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ମଝିରେ ଜୟଗୋପାଳ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସାହେବ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଜୟଗୋପାଳ ମନେ ମନେ ଶଶୀ ଉପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ନୀଳମଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତା ଦିଦି ଦେହରେ ଲାଗିକରି ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଶଶୀର କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାହେବ ଜୟଗୋପାଳକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ।
ଆଉ ତା ଉତ୍ତର ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବା ପରେ କହିଲେ, ମା, ଏ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ମୋ ପାଖରେ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ତୁମେ ତୁମର ଭାଇକୁ ନେଇ ନିର୍ଭୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଶଶୀ କହିଲା, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଘର ଫେରି ନ ପାଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ କରି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୀଳମଣିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାହେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଶଶୀ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସାହେବ ଟିକେ ହସି ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ଶଶୀ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ତା କାନିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ସାହେବ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମର କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ଶଶୀ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। କହିଲା, ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ଯା, ପରେ ପୁଣି ତୋ ଦିଦି ସହିତ ଦେଖାହବ। ଏକଥା କହି ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଗେଲ କରି ଦେହମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କୌଣସି ମତେ ପିନ୍ଧା କାନିକୁ ତା ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଶଶୀ ଦୌଡ଼ିବା ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସାହେବ ବାଁ ହାତରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ନୀଳମଣିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସେ ଦିଦି ଦିଦି ଡାକି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶଶୀ ଦୂରରୁ ଫେରି ଚାହିଁ ହାତ ହଲାଇ ଇସାରାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଛାତିଫଟା କୋହ ଚାପି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଚିରପରିଚିତ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ମିଳନ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଗାଁବାଲା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଶଶୀ ହଇଜାରେ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ରାତାରାତି ଶବ ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚବାଚ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ପଡ଼ିଶା ଘରର ତାରା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ଶଶୀ ତା ଭାଇକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ ପରେ ଦେଖାହବ। ସେ କଥା କେଉଁଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ହେବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦିଦି।